हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वैदर एंड क्लाइमेट। वैदर एंड क्लाइमेट में ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि वैदर और क्लाइमेट ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਇਜ਼ द state of atmosphere at a particular place at a particular time। ਵੈਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। किसी खास प्लेस का किसी खास टाइम के उपर एटमोसफेयर जोड़ा है किस तरह का है उसमें असीं वैदर कह देंगे। गर्मी है, ठंड है, किन्ने डिग्री सैल्सीयस है, इसनूं असीं जिहड़ा वैदर कहने किवें। फॉर एग्जाम्पल जिवें तुसीं खडूर साहिब दे रहिंदे हो तो सिर्फ खडूर साहिब का जो एटमोसफेरिक कंडीशन है अज जिन्नी भी तरीक है, मान लो कि अज जिहड़ी है 25 जून है, तो 25 जून 25 जून किन्ने डिग्री सैल्सीयस है खडूर साहिब का टैंपरेचर ऑफ एयर, वो खडूर साहिब का वैदर होएगा। किसी खास टाइम पे किसी खास जगह का जो एटमोसफेरिक कंडीशन है वो वैदर कहलाता है। ये जोड़ा वैदर है किसी खास दिन का भी हो सकता है, जहाँ उस दिन के किसी खास पर्टिकुलर टाइम का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल खडूर साहिब के मॉर्निंग टाइम 25 जून टैंपरेचर जोड़ा है 30 डिग्री सैल्सीयस होएगा, तो आफ्टरनून वो 40 डिग्री सैल्सीयस हो सकता है, इवनिंग के फिर वो वापस 30 डिग्री सैल्सीयस हो सकता है। सो वैदर जोड़ा है ये बदलता रहता है, ये हर पल बदलता है। हुण अगर बहुत गर्मी है, सनी जोड़ा है वैदर है, तो थोड़ी देर बाद क्लाउड्स आउणगे, रेन हो सकती है तो रेन ही हो सकता है। सो वैदर जोड़ा है कंडीशन जी कोल्ड भी हो सकती है, हॉट तो कभी भी बदल सकती है। सो वैदर जोड़ा बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं है। किसी खास प्लेस का किसी खास टाइम के ऊपर जो एटमोसफेरिक कंडीशन है उन्होंने असी वैदर कह दें। इट कैन चेंज एनी मोमेंट। दूजे पासे है क्लाइमेट। क्लाइमेट की है द एवरेज वैदर ऑफ द प्लेस। किसी खास प्लेस का जो एवरेज वैदर कढ़िया जाता है उन्होंने असी क्लाइमेट कहने। फॉर एग्जाम्पल जून मंथ जोड़ा है ये जोड़े डेज ने, नंबर ऑफ डेज मान लो 30 डेज ने, तो 30 डेज के अलग अलग जोड़ा वैदर रिकॉर्ड किया गया होगा। किसी दिन मैक्सिमम जोड़ा है 40 डिग्री रहा होगा, किसी दिन 42 डिग्री, किसी दिन 43 डिग्री। तो सारे ही जोड़े डेज ऑफ जून मंथ ने उन्होंने जो असीं एवरेज कढ़ांगे तो जो एवरेज आएगी, मान लो एवरेज आई है 42 डिग्री सैल्सीयस, तो 42 डिग्री सैल्सीयस जोड़ा है असीं मान सकते हैं कि एवरेज क्लाइमेट हैगा किसी जगह का जून मंथ के। सो जो एवरेज वैदर कंडीशन है, जो एवरेज वैदर कंडीशन है किसी जगह की, उन्होंने असीं क्लाइमेट का नाम देने कि जून जोड़ा मंथ है ये मैक्सिमम टैंपरेचर जोड़ा है एवरेज कढ़ी गई है 42 डिग्री सैल्सीयस जाता है, मिनीमम एवरेज कढ़ी गई है 35 डिग्री सैल्सीयस रहता है। सो ये जी होएगी एवरेज वैदर कंडीशन, वो क्लाइमेट कहलाएगी किसी प्लेस का। सो वैदर जोड़ा है फ्लैक्सीबल है, हर पल बदल सकता है, लेकिन जी एवरेज ऑफ वैदर है ये सेम रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में कुछ वेरीएशन आएगी तो जो भी एवरेज होएगी वो ही रहेगी, वो उस प्लेस का वही क्लाइमेट रहेगा। सो वेदर इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, इट कैन चेंज एनी मोमेंट, बट क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट है एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द एयर, कि एयर जी हवा है इसका टेम्परेचर ठंडा है, कोल्ड है या गर्म है, उस एयर टेम्परेचर का नाम देने हैं। सो एयर का जो टेम्परेचर है ये किमें राइज होता है, सानू पता है कि सोलर रेडिएशन जी है, सूरज की जी गर्मी है वो साडा एटमोसफेयर भी कुछ हद तक रिसीव करता है, और सब तो ज़्यादा जो एटमोसफेयर जी हीट है सन की वो साडा अर्थ का सरफेस रिसीव करता है। जो अर्थ के सरफेस से हीट पैंती है तो जी अर्थ है वो गर्म हो जाती है, मिट्टी गर्म हो जाती है। अर्थ का सरफेस गर्म होने के नाल फिर वो जी हीट है अर्थ की वो रेडिएट होती है एटमोसफेयर के, जिहदे नाल साडा एटमोसफेयर साडी हवा गर्म होनी शुरू हो जाती है। तो जो एयर का टेम्परेचर है उसे किवें मेजर करते हैं, अलग अलग स्केल्स बने हुए हैं एयर टेम्परेचर को मेजर करते। जो सब तो कॉमन स्केल है वो है सैल्सीयस स्केल, जिन्होंने असीं डिग्री सी के नाम नाल भी लिखते हैं। ये मेजर एयर टेम्परेचर को मेजर करने वास्ते वरत्या जाता है। सैल्सीयस स्केल के वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सैल्सीयस, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सैल्सीयस। नेक्स्ट हम दसदा है हीटिंग ऑफ एटमोसफेयर कॉजेस साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ एयर आल्सो।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਇਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਈਕਲਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਰਾਈਜ਼ਸ ਅਪ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੂਲ 에ਅਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੂਲ 에ਅਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਵਾਰਮ ਔਰ ਕੂਲ 에ਅਰ ਦਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ 에ਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशंस इन टेंपरेचर। जो तापमान है, जो टैंपरेचर है एयर का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਫਰਕ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਂਡ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਾਹਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣਾ ਈਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਲੱਸ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ डिवाइडेड बाय 2। सो 36 मैक्सिमम है, 24 मिनिमम टेंपरेचर है, 2 ਨਾਲ डिवाइड कर ਦਿੱਤਾ है ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60/2। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਮ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ 36 ਡਿਗਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇ ਦਾ, 24 ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ। 36 ਤੋਂ 24 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 12 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਡਿਊ ਟੂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪਲੇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। मतलब कि इक्वेटर के पास हाई टेम्परेचर है और नॉर्थ पोल जो है उसके पास कोल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड मीन्स कि हाइट ऑफ अ प्लेस। जिन्नी ज़्यादा हाई प्लेस से जावांगे उन्ना टेम्परेचर कोल्ड होएगा, जिन्नी ज़्यादा लो प्लेस से जावांगे उन्ना ज़्यादा टेम्परेचर
ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ज़्यादा दूर है, तो मतलब जो रेंज ऑफ टैंपरेचर है वो मैक्सिमम होएगा, मतलब दिन घट्टो घट टैंपरेचर और वध तो वध टैंपरेचर का जो डिफरेंस है वो सब तो ज़्यादा होएगा समुद्र तो दूर वाली थावां। लेकिन जिहड़ियां प्लेसिस समुद्र के बिल्कुल कोल ने उत्थे जिहड़ी रेंज ऑफ टैंपरेचर है बिल्कुल घट होएगी, उत्थे मैक्सिमम तो मिनीमम टैंपरेचर का जो डिफरेंस है बहुत घट होंदा है। सो टैंपरेचर वेरीएशन तीन चीज़ां डिटरमिन करदियां ने, लैटीट्यूड, आल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दिस वाज ऑल अबाउट द वेरिएशंस इन टेम्परेचर। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट साडा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ग्रीन हाउस इफेक्ट ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ग्लोबल वार्मिंग ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਔਰ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਘਟੇ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕਸ।